এসেছি আজকে ইয়াসমিন ভাবির বাসায়। উনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইলেকশনে জেনারেল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী। তো ওনার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো, যার কারণে ওনার বাসায় আসা। উনি আমাদের beloved টিঙ্কু ভাইয়ের ওয়াইফ এবং she has 3 wonderful children. আসসালামু আলাইকুম ইয়াসমিন ভাবি। কিছু প্রশ্ন করব। আপনি তো জেনারেল সেক্রেটারি পদে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইলেকশনে, তো আপনার একটু পরিচয় দেন, আপনি কি করেন আর বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনে কি কোন পজিশনে আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে নাহিদা নাসির ইয়াসমিন। আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের কালচারাল ডিরেক্টর। গতবার ইলেকশনে আপনাদের দেয়া বিপুল ভোটে আমি জিতে কালচারাল ডিরেক্টর হয়েছি এবং আপনারা সবাই জানেন আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনে একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর ছিলেন এবং ওনার জন্যই আমার এই অ্যাসোসিয়েশনে আসা। এবং আমার হাজব্যান্ডের নাম আমার মনে হয় নতুন করে বলার কিছু নেই, তবু আমি আবারও বলছি, যিনি আজ থেকে 2.5 বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তার নাম হচ্ছেন আবু নাসের টিঙ্কু। আমার 3 ছেলে মেয়ে, আমার 1 ছেলে 2 মেয়ে। তুমি কিছু বলো। Well, for as long as I can remember, the Bangladesh Association has been just another home away from home. For as much time as I spend in my own house, I spend more time at the association, which, from when I can remember when I was little, was nothing but a small little piece of land. And now today, we have more and more acres. We have Eid namazes being placed there. So this is some place that I can call home without ever thinking twice. And over the last couple of years, both my father and my mother have been a big part of the Bangladesh Association. And they've helped us to become more of a people person, more social, and to always do the right thing through the association. Unfortunately, my father passed away a little over 2 years now, and my mom has been taking care of us in every different aspect. And she's maintained her professional life running our company, our merchant services account, and she takes care of everything at the house. And then on top of that, when she has the little free time that she does, she dedicates it to the Bengali community. There's so many people that are out there that don't understand the kind of hard work that everyone goes through, and every day we see it. Every night we come home, I come home at 10 o'clock every night after work, after school, and my mom still comes home later than I do. And we're very proud of all the hard work that she does, and not for today, but not for tomorrow, but for many generations to come. We hope to see that this land develop into a community center, and that the leaders that we have today flourish and help us become the leaders of tomorrow. Oh, wonderfully said, Nabid. নাতাশা, নায়েশা, আম্মুকে অনেক মিস করো। আম্মু তো অনেক সময় বাইরে থাকতে হয় কাজের জন্য, তো তোমরা নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারো। নাতাশা, তুমি কিছু বলবে? I just wanted to tell everybody how much we appreciate the Bangladesh Association and all the work they do for us. Since I was a child, like my brother said, we've done nothing but spent all of our time either at home or Bangladesh Association. It's like another family to us. So please just make sure you vote for my mom, and let's help build the Bangladesh Center so our kids and their kids and the kids after that will have somewhere to remember their homeland by. Oh, thank you. খুবই সুন্দর। নায়েশা, তুমি এখন কোন ক্লাসে? I'm in 7th grade, going to 8th grade. 8th grade. Okay, going to 8th. That's great. Well, I think that it's very nice that they're trying to make the Bangladesh Center, because then all of their kids can go there, and that it's kind of smart of them to make this, because every time they need help they always call their kids, so then we know what we're going to do when we grow up. Oh, very well said. Vote for my mom. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইয়াসমিন ভাবির বাসায়। সাধারণ প্রশ্ন করব, পেঁচানো প্রশ্ন করব না সহজ প্রশ্ন করব? যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনি করতে আমি সহজই করি তাহলে আজকে। আপনার প্রিয় খাদ্য? সাদা ভাত, ইলিশ মাছ আর আলু ভর্তা। ও চমৎকার, তাহলে তো বেশি রান্না করতে হবে না আপনাকে দাওয়াত দিতে গেলে।
আর যদি জিজ্ঞাসা করি আপনার প্রিয় বাংলা ছায়াছবি? আমার প্রিয় বাংলা ছবি হচ্ছে, আপনাদের সবার বোধহয় মনে আছে, সেটা হচ্ছে আবার তোরা মানুষ, খান আতাউর রহমানের মুভি এটা। আর যদি জিজ্ঞেস করি আপনার প্রিয় রং? আমার প্রিয় রং হচ্ছে কালো এবং নীল। আর যদি জিজ্ঞাসা করি আপনাকে আপনার প্রিয় পোশাক, যেমন ধরেন শাড়ি, কামিজ, লেহেঙ্গা, কোনটা আপনার? আমার সবচেয়ে পছন্দ হচ্ছে শাড়ি। আর রঙের মধ্যে কি পরতে চান? আমি রং নীল এবং কালো আমি সবসময় বেশি পছন্দ করি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওই শাড়ি পরে যদি কোনো ড্রিম ভ্যাকেশন বা কোনো জায়গায় আপনার যদি যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে আপনি কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি বেছে নেবেন? আমাকে যদি বলা হয় ড্রিম ভ্যাকেশনে যাওয়ার জন্য, আমি জানি অনেকে অনেক রকম কথা বলবে, কিন্তু আমার সবচেয়ে পছন্দ হচ্ছে বাংলাদেশের রাঙামাটি। ভাবি, আপনি কত কত বছর ধরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত? আমি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনতে প্রায় 12 বছর যাবত জড়িত, এবং আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের এই নিয়ে আমি তৃতীয়বারের মতো কালচারাল ডিরেক্টর আমি এখনও আছি। আর এ পর্যন্ত যতগুলো ফোবানা হয়েছে, আমি প্রত্যেকটা ফোবানাতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে গিয়েছি, এবং গত বছর আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সবচেয়ে ভালো অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে বেস্ট অর্গানাইজেশনের পুরস্কার আমরা পেয়েছি। আর এছাড়া আমাদের এখানে যখন 2009-এ ফোবানা হলো, সেই সময় আমি নর্থ আমেরিকার ট্যালেন্ট সার্চের অনুষ্ঠানের আমি অর্গানাইজার ছিলাম, এবং এছাড়া সবসময়ই আমাদের এখানে বিভিন্ন যত প্রোগ্রাম হয়, আমি যে কোনো সময় কারোর বিপদ থেকে শুরু করে আমরা সবসময়, এবং আমি সবার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আর আমরা সবাই মিলে, আপনারা জানেন যে এখানে একটি বাংলা স্কুল আমরা চালিয়েছি, এবং বাংলা স্কুলটা এখনও চলছে। এছাড়া আমাদের যে ক্লিনিক আছে, সেই ক্লিনিকেও আমরা সবাই মিলে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি। আর অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই শহরের অন্যান্য অর্গানাইজেশন যারা রয়েছেন, যেমন দুর্গাবাড়ি বাংলাদেশ সোসাইটি, তাদের সাথেও আমরা একইভাবে সমানভাবে কাজ করে যাই। কারণ আমরা মনে করি একটা শহরে যখন আমরা সবাই মিলে থাকি, তখন আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে শহরের সমস্ত বাসীদের সাথে, একই ভাষাভাষী বাসীদের সাথে আমাদের সহযোগিতা করে চলা, এবং প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনকে এই প্রয়াস দেওয়া যে আমরা সবসময় তোমাদের সাথে একসাথে কাজ করে যাব। কারণ কমিউনিটির বিল্ডিংয়ের জন্য শুধু আমাদের বাংলাদেশই নয়, সবাইকে দরকার আমাদের। আর আমাদের এই মুহূর্তে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আপনারা জানেন, আপনারা সবাই মিলে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এই জমিটা কেনার থেকে, পরিষ্কার করার থেকে শুরু করে, ছোট্ট একটা রুম তৈরি করার থেকে শুরু করে, এবং বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেখানে আপনাদের প্রত্যেকটা মানুষের, বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েশন যত মেম্বার নন মেম্বার সবার সাহায্য রয়েছে, এবং আমরা চাই আমাদের অবশিষ্ট কাজটুকু যেন আমরা সবাই মিলে করতে পারি, এবং সেই জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা আমার দরকার। কারণ এই কারণেই আমি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে রান করতে চাচ্ছি, কারণ আমি মনে করি সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ বেশি দরকার। কারণ একটা কাজ করতে গেলে যদি আমরা আসল মানুষদেরকে খুঁজে বের করতে না পারি, তাহলে আমাদের কাজ কখনো সম্ভব হবে না। আর সেই জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের স্বপ্নের যে স্বপ্নপুরী যেটা রয়েছে বাংলাদেশে আমেরিকান সেন্টার, সেটাকে আমরা সবাই মিলে এবং সমাজের সবাইকে নিয়ে, ছোট বড় সবাইকে নিয়ে আমরা গড়ে তুলি, এবং তার জন্য চাই আপনাদের সহযোগিতা। আর সেই জন্য আপনারা সবাই মিলে ইউনিটি প্যানেলের প্রতিটা মানুষকে আপনারা ভোট দিবেন, প্রতিটা পজিশনে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের সবাইকে, শাপনিক, শামীম, ইয়াসমিন, হাসান, আজাদ, কলি, মঞ্জুর, এদের সবার জন্য আপনাদের কাছে আমি ভোট চাইছি। আর আমরা আশা করি আমাদের এই সুন্দর সমাজকে আমরা সবাই মিলে একসাথে হয়ে ভালো করে গড়ে তুলতে পারবো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।